सबका स्वागत है केवल देखभाल चैनल में। अभी मैं सुबह को उठ चुका हूँ और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। आप सोचे होंगे 7 बज रहे हैं, लेकिन अभी तो गेम का स्कूल का टाइम हो गया। तो आज मैं जाने वाला हूँ मेरी मम्मी के साथ। मेरी मम्मी की तालीम है चेस की, तो मैं मेरी मम्मी के साथ जाने वाला हूँ। और अभी मैं रेडी हो चुका हूँ और मेरी मम्मी मेरी बहन के लिए बना रही है थेपले और मेरे लिए चाय भी बना दी है और थेपले के साथ चाय पियेंगे। सुबह का नाश्ता है गाइस आज का ये। तो अभी ब्रेकफास्ट करते हैं और मेरी मम्मी रेडी हो जाए उसके बाद निकलते हैं। मेरी बहन रेडी हो चुकी है। क्या ले जा रही है तू? मतलब ये क्या है? ये थेपले नहीं जाने इतने मस्त मम्मी ने बनाए हैं सुबह को उठकर। वो गैस पापड़ी ले जा रही है। अभी नाश्ता करेंगे गाइस। अभी मैं नाश्ता करूँगा, थेपला और चाय मस्त वाली। तो अभी नाश्ता करते हैं गाइस सुबह को। दोस्तों अभी मेरी मम्मी मैं रेडी हो गए हैं और मेरे पापा हमको छोड़ने के लिए आ रहे हैं। हम लोग जाने वाले थे एक्टिवा पे, लेकिन अभी मेरे पापा हमको छोड़ने के लिए आएंगे क्योंकि एक्टिवा हो गई है पंचर। तो अभी मेरे पापा गाड़ी लेकर हमको छोड़ने के लिए आ रहे हैं। गाइस गाड़ी बहुत गंदी हो चुकी है, इसलिए मेरे पापा थोड़ा साफ कर रहे हैं और अभी गाड़ी में बैठेंगे और निकलेंगे। वहाँ से मेरे पापा हमको छोड़कर वो उनके बियर का काम में लग जाएंगे। उनका भी टाइम होने आ रहा है, मतलब 9 बजेगा और मेरे मम्मी का 8 बजेगा। तो पापा जाके भी आ जाएंगे तो भी टाइम तो रहेगा। फिर क्यों जा रहा हूँ? मेरे को तो शूज़ पहनने हैं, तो शूज़ पहनते हैं गाइस। शूज़ भी पहन लिए हैं और अभी बैठते हैं गाड़ी में और निकलते हैं। मोबाइल का कवर हाँ है हाँ। चल बैठ जा। राम शापी और अभी हम लोग निकल गए हैं हम लोग। मम्मी, मैं, मेरे पापा गाड़ी में। गाइस सुभाष ब्रिज इस पेट्रोल पंप चांदखेड़ा हम लोग पहुंच गए हैं और सुबह का नज़ारा तो इतना मस्त है। मीठी धूप आ रही है गाइस। ये धूप ऐसी है स्किन जल भी नहीं रही, इतना मस्त लग रहा है। वैसे भी ठंडा मौसम है। ओ अभी हम लोग चांदखेड़ा पहुंच गए हैं। Sun hitting my shades. Oh yeah. Riding low and slow. This vibe never fades. What's up? Palm trees dancing in the hazy sunlight glow. अहमदाबाद में आया हुआ ये है टोरेंट पावर फैक्ट्री है। टोरेंट पावर की बिजली सप्लाई होती है। अच्छा बिजली सप्लाई होती है। सॉरी अच्छा टोरेंट पावर। वाह कितना मस्त मौसम है, इतना मस्त नज़ारा सुबह का। देखो
ocean as my guide. Top down riding, let the west coast vibes collide. Corner store. मैं सोच रहा हूँ कि मेरी मम्मी बोल रही थी यहाँ पे कुछ है नहीं, तेरा कुछ काम ही नहीं है यहाँ पे, तो मैं सोच रहा हूँ कि I will go GSC GCS नहीं तो GSC GGA के GCS GSG GSC यूटर्न पीछे बता रहा है मैं अपना तो बस स्टैंड लखनऊ से नारायणपुरा शास्त्री नगर नीचे ही है। शास्त्री नगर भी अरे ये वाली बिल्डिंग है ना, GCS नहीं GSC। पापा ने GSC लगाया है। वो इतनी सारी पब्लिक यहाँ पे। मजदूर वर्ग है ना वो, अच्छा, दोनों तरफ काम के लिए। अच्छा, ये सब प्लम्बर है, कारीगर कोई भी है, सब मिल जाते। ओके। अच्छा, Enjoy ya. Yeah. हम लोग मस्त रेडी होकर आ गए। यहाँ से जाना। हाँ, इसलिए मैं सोचूं। GSC बैंक। अभी हम लोग अंदर जाएंगे। पापा हम लोग को छोड़ने के लिए आ रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल सहाकार भवन। पहुंच चुके हैं और 4th फ्लोर पे ऐसा बोल रही है मेरी मम्मी। हम लोग एक दूसरी जगह पहुंच गए थे, GCS बैंक पे। हमको GSC बैंक पे, अरे हम लोग GCS बैंक पे पहुंच गए थे ऐसा। यहाँ पे कदाच से तभी जाते हैं। प्लेट दे रहे हैं हम लोग नाश्ता करने के लिए। ले तू ले। तो अभी मेरी मम्मी नाश्ता ले रही। देखो नाश्ते में है थेपला, ये कुछ ऐसा, ठीक है, थेपला है, ये दही है, ये चटनी, सैंडविच, चाय, कॉफ़ी। 1 किलो, मैं नहीं खाऊंगा ज़्यादा। अभी हमने नाश्ता भी कर लिया है और मेरी मम्मी शतरंज सीखने के लिए आई है। मतलब खेलने का है तो सीखेगी पहले, सबसे पहले। 4th फ्लोर पे जाते हैं, साइन करनी है कौन से शिक्षक आए हैं, टीचर्स आए हैं। तो अभी हम लोग जाएंगे 4th फ्लोर। इतने सारे टीचर्स सीखने के लिए आए हैं शतरंज। 4 दिन तक यहाँ पे आना पड़ेगा। मम्मी 2 दिन आएगी और दूसरे 2 बैच है वैसे तो। एक दिन सबसे पहला दिन उसमें मेरी मम्मी का नाम है, दूसरे दिन में है एक तेरा है, दूसरे दिन में, तीसरे दिन में, अच्छा दूसरे स्कूल का। ओके चलो अभी जाते हैं। हम लोग 4th फ्लोर पे आ गए हैं। बैठने का क्या है? यहाँ पे बैठने का है गाइस। सब लोग बैठ गए हैं। मेरी मम्मी को बुक दे गई।
જે દી હે સવાર નાસ્તો કરાવ્યો જમાડશે બપોર પછી અને તમારે કઈ પ્રશ્ન પૂછવો હોય તો છૂટ છે. તો આ કેમ્પ તમારે આજે અને કાલે 2 દિવસ તમને 8 કલાક મળશે, એનો ભરપૂર ઉપયોગ કરજો એવી અમારી ગુજરાત સ્ટેટ એસોસિએશનની બી અપેક્ષા છે અને અમારી બી અપેક્ષા છે. આપણી સાથે અન્ય કોચમાં બી છે, અર્પીબેન સાથે છે. એ માટે હું બેંકેટમાં અને મદદ કરી રહ્યો છું. હવે કેવું છે કે એક પ્રૂવન ફેક્ટ છે કે જે બાળકો ચેસ રમે છે બધા જ ઘણી બધી કન્ટ્રીઓમાં એના ઉપર સ્પેશિયલ થયેલા છે કે ચેસ રમવાથી બાળકોની માનસિક વિકાસ સરસ થાય અને માનસિક વિકાસ થવાથી એ કઈ બી વસ્તુ કરે. આપણે નથી કે ભાઈ બધા ગ્રેન્ડ માસ્ટર બને, બધા આપણે ગ્રેન્ડ માસ્ટર નથી બને, પણ આપણે બધાને ગ્રેટ માઇન્ડ્સ બનાવવાના છે તાકી એ આપણા ગુજરાતનું ને દેશનું ફ્યુચર વધારે. એ કોઈ બી ફિલ્ડમાં જશે, એ ફિલ્ડમાં જો ચેસ રમ્યો હશે તો એને કંઈક ને એક રીતે કામ લાગશે જ. એટલે જ આપણે આ પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે કે તમે બધા શીખો ચેસ અને બાળકોને બસ રમતા શીખવાડો. ઇનફેક્ટ તમે જોશો કે ચેસના ખાલી બેઝિક મૂવ્સ તમે જાણો ને એમાં જ માનસિક કેટલું બધું તમારે મગજ યુઝ કરવું પડે છે. સો મચ અમાઉન્ટ ઓફ મેન્ટલ thoughts you have to give just to know the basic rules of the game. અને તમે 10-15 મૂવી રમો તો બી કેટલું બધું એમાં વિચારવામાં આવે છે. એટલે આપણે ભારત જીતી, એટલે એવું એક બી મેડલ નથી કે જે ભારતે ના જીત્યો ચેસમાં. એટલે ટોટલ ડોમિનેશન કરે છે ભારત. અને કેવું છે કે ચલો આજે કરે છે પણ આપણે એવું જોઈએ છે કે નેક્સ્ટ 10, 15, 20, 25 વર્ષ સુધી આપણે ડોમિનેટ કરી આ ફિલ્ડ. અને એટલે જ આપણે ગ્રાસરૂટ લેવલને મજબૂત બનાવવા માટે, એમને ઓપોર્ચ્યુનિટી આપવા માટે આપણે આ બધા ડિફરન્ટ કાઇન્ડના પ્રોગ્રામો કરી રહ્યા છે. સો અગેન થેન્ક યુ વેરી મચ. ઓફકોર્સ અહીંયા બધા ટોપ ટ્રેનર્સ જ છે જે બધા ચેમ્પિયન્સ પ્રોડ્યુસ કરે છે. તો એમએલ છે, કરણ છે, વિશાલ છે, મયુર. એવી રીતે આ રમત રમાતી. હવે એ વખત એમાં થોડું મોટું યુઝ ગ્રાઉન્ડ હોય ને હવે એને 64 ખાનામાં જો કોઈએ કંડારી હોય તે ચાણક્ય લાયા. 64 ખાનાની અંદર ચાણક્ય ચેસને પહેલી વખત રજૂ કરી. આ 64 ખાનાની અંદર આવી રીતે હોય એ 64 ખાનામાં ચાણક્ય લાયા. અને રાવણની પત્ની મંદોદરી એવું કહેવાય છે કે ચેસ જાણતી હતી અને એને રાવણને યુદ્ધખોર હતો એટલે એને એમાંથી ટ્રાન્સલેટ કરવા માટે, યુદ્ધમાં ના જાય ને એનું માઇન્ડ એમાં ઇન્વોલ્વ રહે એના માટે ચેસ એણે ત્યાં રાવણની જોડે ડેવલપ કરી રહી અને આપણી રમતને પાછી લાવ્યા. એ પછી અત્યારે તમે જુઓ ઇન્ડિયા ડોમિનેટ કરે. જે કીધું એમ આપણે ઓલિમ્પિયાડમાં બેમાં મેન્સ અને વિમેન્સ બેમાં આપણી જોડે ચેમ્પિયનશિપ રહી. એ સિવાય ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ચેમ્પિયનશિપમાં બી આપણે ઉકેશ એ ચેમ્પિયન રહ્યા. આવી રીતે બંને ફોર્મેટમાં આપણે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ચેમ્પિયન બી બન્યા, એટલે બહુ મોટી વાત છે. તો આ એક મેં તમને જે કીધું એ મિની ઇતિહાસ. રાવણની પત્ની મંદોદરી ચેસની શરૂઆત એણે કરેલી એવું કહેવાય છે. ઓકે, હવે એમાં लाइट्स के बंद कर दीजिए. तो कदाच जो एमने એવું લાગતું હોય કે ભાઈ એમને ઇંગ્લિશમાં નહીં ખબર પડે તો આખો કોર્સ આપણો ગુજરાતીમાં પણ બની જશે. સો જે બી બધાની રિક્વાયરમેન્ટ હશે એ પ્રમાણે આપણે એને ટ્રાન્સલેટ કરી દઈશું. ઓકે, સો ઓલરેડી મારા વિશે બેઝિકલી કહી દીધું છે. હું પીરિયડ ટ્રેનર હેમલ સાનકી છું. બહુ વધારે એના વિશે આપણે ડિસ્કસ નહીં કરીએ, સીધું આપણે ટોપિક પર જઈએ છીએ. અને આપણી પાસે આઈ થિંક તમે 2 દિવસ તો સવારે સો બંને દિવસ સવારે હું છું ટ્રેનરમાં. અને લોગિન એકવાર થઈ જશે એ પછી બેકએન્ડથી અમારે એક પ્રોસેસ કરવાની છે જેમાં અમે તમને કોચિસનું અલગ અલગ લેવલ આપી દઈશું. તો હવે આપણે જઈએ આપણા ફાઇનલી ટ્રેનિંગ મોડ્યુલ પર.
ઓકે, સો સૌથી પહેલા આપણે ચેસ શીખવા માટે જે સૌથી પહેલી જરૂરિયાત છે એ શું છે? તો એક ચેસ બોર્ડ, રાઈટ? ખાલી ચેસ બોર્ડ. હવે ખાલી ચેસ બોર્ડમાં પણ ઘણી બધી વસ્તુ છે જે આપણને ખબર હોવી જોઈએ. જેમ કે સૌથી પહેલા મેં શું લખ્યું છે કે ભાઈ અહીંયા 32 સ્ક્વેર તમારા વ્હાઇટના છે, ટોટલ 64 ખાના છે, 8x8 નું એક સ્ક્વેર બોર્ડ છે. તો તમે જ્યારે પણ છોકરાઓને શીખવાડો ત્યારે તમારે સૌથી પહેલા સ્ટાર્ટ કરવાનું છે કે ભાઈ ચેસ વિથ ગેમ બિટવીન ટુ પ્લેયર્સ, બે પ્લેયર વચ્ચેની ગેમ છે. એટલે આમ તો હવે અલગ અલગ મોડ્યુલ્સ છે, આપણે જેમ જેમ આગળ જઈશું ખબર પડશે 4 જણા પણ રમી શકે, પણ એ પછી અલગ અલગ ટાઈપની વસ્તુ છે. પણ અત્યારે આપણે માનીએ કે બે જણાની વચ્ચેની ગેમ છે, 8x8 નું બોક્સ છે, સ્ક્વેર બોક્સ છે. એમાં 32 વ્હાઇટના સ્ક્વેર્સ છે જેને લાઇટ સ્ક્વેર પણ કહેવાય, અથવા વ્હાઇટ સ્ક્વેર છે એ પણ 32 છે, એને ડાર્ક સ્ક્વેર પણ કહેવાય અથવા બ્લેક સ્ક્વેર્સ પણ કહેવાય. ટાઈપનું જે સ્ક્વેર્સ છે એ હંમેશા વ્હાઇટ જ રહેશે. ઓકે, પછી એના પછી આપણે અહીંયા લખેલું છે કે દરેક પ્લેયરને કલર અસાઇન કરવામાં આવશે. કોઈ એક વ્હાઇટ છે, કોઈ એક બ્લેક છે. તો અગેન એમાં પણ આપણે કોઈ રેન્ડમ રીતે નથી કરવાના હોતા. એક સ્પેસિફિક રૂલ છે કે વ્હાઇટ પ્લેયર છે એ પહેલા રમશે. ઓકે, રમવાનું શું છે, મૂવ શું છે, આપણે અગેન નેક્સ્ટ સ્ટેજમાં શીખીએ. પણ હવે એના પછી આવશે અત્યારે આપણે ખાલી ચેસ બોર્ડની જ વાત કરીએ છીએ. તો ચેસ બોર્ડમાં બીજી શું વસ્તુ છે? તો ફાઇલ. હવે ફાઇલ શું છે? તો ફાઇલ એટલે કે જે સ્ટેન્ડિંગ લાઈન છે, ઊભી લાઈન છે, આ આખી જે લાઈન છે, આ આખી લાઈનને આપણે કહીશું ફાઇલ. અને દરેક ફાઇલનું એક નામ છે. જેમ કે અહીંયા લખેલું છે A, B, C, D. તો આવી રીતે જેમ કે મેં નોટ કરેલું છે કે ભાઈ કોઈ પણ ફાઇલ છે એને કંઈક નામ આપેલા છે. આ નામ હવે બહુ જરૂરી છે. કેમ જરૂરી છે આપણે હમણાં આગળ સમજીશું. સો A, B, C, D એમ કરીને 8 સુધી જશે, H સુધી, A થી H. તો એ બધી એક એક ફાઇલ થઈ. આ જે ફાઇલ છે એ H થઈ, ધારો કે આ જે ફાઇલ છે એ B ફાઇલ થઈ. ઓકે, સો આવી રીતે બધી 8 ફાઇલ છે. તો જે ઊભી લાઈન છે એને આપણે કહીશું ફાઇલ, અને જે આડી લાઈન છે એને આપણે કહીશું રેન્ડમ. ઓકે, સો જે હવે માની લઈએ કે આપણે આની વાત કરીએ તો ભાઈ આ શું છે? તો આ કહેવાય રેન્ક. તો અગેન રેન્કના પણ નંબર આપેલા છે 1 to 8. સો 1 2 3 4 5 6 7 8. તો 5th નંબરની રેન્ક છે આ છે. અગર ફર્સ્ટ નંબરની રેન્ક છે તો એ આ છે. તો એ બોર્ડ ઉપર નંબર મારેલા હશે. ઓકે, તો પહેલા ફાઇલનું નામ અને પછી રેન્કનું નામ. તો એ આપણા સ્ક્વેરનું નામ છે. તો ચેસ બોર્ડ તો બહુ સિમ્પલ છે. સો પહેલામાં કોઈને કઈ ડાઉટ કરો? પહેલા ચેપ્ટરમાં સૌથી સિમ્પલેસ્ટ ચેપ્ટર છે, ખાલી ચેસ બોર્ડની જ વાત કરી છે. જો આપણે પીસીસ ની વાત કરી નથી. કોઈને કઈ ડાઉટ આમાં? ના. ઓકે, ચલો સરસ. સો હવે આપણે જઈએ પાર્ટ ઉપર. આપણે હવે છે આડી લાઈન છે તો એ છે અહીંયા રેન્ક છે આપણી. નોટેશન ઓફ ધ સ્ક્વેર. તો જેમ જો આપણે અહીંયા જે સ્ક્વેર હાઇલાઇટ કર્યું છે આ તે કયું સ્ક્વેર છે? અહીંયા C છે અને અહીંયા C છે. સો આ વધારે વિઝિબલ છે એટલે મેં બે ફોર્મમાં મૂક્યું છે. અને એ પછી અહીંયા બધા સ્ક્વેરના મેં અલગ અલગ નામ મૂક્યા છે એટલે રેન્ડમ. સો આ બધા જાતે જ કરી શકે તો આપણે અહીંયા વધારે ટાઈમ નથી આપતા. ઓકે, સો બધા તમે તમારી રીતે જાતે આ વસ્તુ કરી શકો. અને પછી ડાયગોનલ છે તો ભાઈ આટલા પ્રકારના ડાયગોનલ છે. સો બંનેના તે રીતે ડાયગોનલ છે. તો આ આપણું જોયું પહેલું છે. હવે આપણે જઈએ છીએ સેકન્ડ ચેપ્ટર ઉપર. એને શું કહેવાશે? તો ચેસમેન. જ્યાં સુધી આપણે કોઈને પર્ટિક્યુલરલી નથી ઓળખતા, બરાબર છે, તો એને આપણે કોમનલી કહીશું ચેસમેન. જ્યારે એ પીસને આપણે ઓળખી જઈશું ત્યારે એ પીસનું એક સ્પેસિફિક નામ છે, ત્યારે આપણે એ નામ આપીશું. સો અત્યારે આપણે વાત કરીએ છીએ કે ભાઈ ટોટલ ચેસમેન કેટલા છે? તો 32. એમાં 16 વ્હાઇટના છે અને 16 બ્લેકના છે. બરાબર? એમાં પણ અગેન હવે દરેક આપણે પીસની પણ સેપરેટલી પણ વાત કરીશું. પણ જેમ કે જો અહીંયા જે પાછળની લાઈન છે તો એમાં બધા પીસીસ આવે છે. દરેકનું પ્લેસમેન્ટની પણ આપણે અલગથી વાત કરીશું. પોન્સ છે તો આગળ જે છે એ બધાને જે નાના નાના જે આપણે આમ સિપાઈ કહેતા હોઈએ છીએ, અને ચેસ લેંગ્વેજમાં એનું નામ છે પોન. ઓકે,
સો ચેસ લેંગ્વેજમાં આપણે એને કહીશું પોન. અને બાકી આપણે નોર્મલ કેસમાં આપણે ઘરે રમતા હોઈએ છીએ. હું નાનો હતો મેં સ્ટાર્ટ કર્યું તો આને કહેતો હતો પાયદળ કે સિપાહી. તો જેવું તમને નામ અનુકૂળ હોય એ પ્રમાણે તમે લઈ શકો. પણ આપણને ત્રણે ખબર હોવી જોઈએ. કોઈ પણ કંઈ પણ કહે, બરાબર છે? તમે પાયદળ કહો, પેદા કહો, આપણા ઇવન સૌરાષ્ટ્રમાં જઈશું તો પાયદળ કહેશે, બરાબર છે? ઘણા લોકો પેદા કહેશે. સો જેવું તમને ઈચ્છા પડે એ પ્રમાણે તમે નામ લઈ શકો. પણ ચેસ ના જે ટુર્નામેન્ટ થાય અને એ તમે ત્યાં જશો તો એનું નામ લગભગ લોકો શું બોલશે? એટલે પॉन्स. કિંગ, ક્વીન, રૂક. હવે આ બધા શું છે આપણે એ પણ હમણાં બધાને આપણે સેપરેટ સમજીશું. હવે સૌથી પહેલા જે આપણે ચલો જોડે જ્યારે અહીંયા ગેમ રમીએ છીએ તો એનો સૌથી પહેલો આપણો આશય છે ચેકમેટ કરવી. હવે આપણે આગળ બીજા ટર્મ સમજીશું. મૂવ શું છે, કેપ્ચર શું છે. વ્હાઈટ પાસે કિંગ એક હતો, બ્લેક પાસે કિંગ એક હતો. ક્વીન પણ સેમ, વધારે ઓછું હોય તો ઝઘડો થાય પછી. એટલે બંને પાસે એક એક છે, ક્વીન એક અને ક્વીન એક. તો હવે આ પોઝિશનમાં અગેન હવે અહીંયા આવશે વેલ્યુની વાત. તો ભાઈ ક્વીનની વેલ્યુ કેટલી? તો 9. એ બધું આપણે આગળ જોઈએ, બરાબર? કયો પીસ કૂદી શકે કોને ખબર છે? ઘોડો. રાઈટ. તો આપણે આગળ બધી જ વસ્તુ આવશે. તો ભાઈ ક્વીનનો રોલ શું છે? તો અહીંયા મેં એ બધી વસ્તુઓ પણ ડિફાઇન કરેલી છે. તમારે એવું કેવું નાની ડિટેલ જાણવી હોય એ બધી વસ્તુ પણ મેં લખેલી છે કે ભાઈ કમ્બાઇનિંગ ધ રૂક્સ એન્ડ ધ બિશપ્સ પાવર મેક્સ ધ ક્વીન ધ મોસ્ટ પાવરફુલ પીસ ઓન ધ બોર્ડ. કે ભાઈ રૂક અને બિશપ બંનેની શક્તિ ક્વીનમાં રહેલી છે એટલે એ વધારે પાવરફુલ છે. અને પ્લેસમેન્ટ પણ જોઈને ખબર પડતી જાય. તો વ્હાઇટની ક્વીન રહેશે વ્હાઇટમાં અને બ્લેકની ક્વીન રહેશે બ્લેકમાં. ઓકે. પછી આપણે વાત કરી રૂક. તો ભાઈ રૂક ક્યાં આવશે? બે કોર્નર. ઓકે. તો રૂક આવશે બે કોર્નરમાં અને એના પોઈન્ટ્સ કેટલા? 5. ઓકે. આ બધા પોઈન્ટ્સ કેમ ડિફાઇન છે, કેવી રીતે ડિફાઇન છે? તો એના પાવર પ્રમાણે કે ભાઈ ક્વીન છે તો ઊભો ફાઇલ વાઇઝ જશે. હવે એનો આ પાવર કેમ છે એની ઉપર પણ આપણે ચર્ચા કરીશું કે આ 5 પોઈન્ટ એક્ચ્યુઅલી કેવી રીતે આયા. તો બિશપ, અચ્છા આ બધાના સિમ્બોલ પણ છે. ઓકે. તો જસ્ટ એ આગળ હમણાં જરૂર પડશે. કેમ જરૂર પડશે? તો ભાઈ કિંગ, તો કિંગનો ઇનિશિયલ શું છે? કે. તો એનો સિમ્બોલ શું? કે. ક્વીન છે તો ભાઈ ક્વીન નો સ્પેલિંગ છે અગેન પહેલો આ લેટર આવે એટલે ક્યુ. તો એને શું કહીશું? ક્યુ. એટલે સિમ્બોલ છે એનો ક્યુ. પછી આવશે રૂક. રૂક એટલે હાથી. તો એનો સિમ્બોલ છે આર અને એના પોઈન્ટ્સ કેટલા? 5. બંનેના કેમ્પમાં કેટલા કેટલા હોય? વ્હાઈટ પાસે 2 હોય અને બ્લેક પાસે પણ 2 હોય. પછી આવે બિશપ્સ. તો બિશપને આપણે કહીશું ઊંટ. પછી આમાં કેવું બધું પાસ્ટમાં હિસ્ટ્રી પણ છે, ચેસના ફૂલ ફોર્મ પણ છે. પણ હવે એ બધા હું તમને જેમ જેમ હાયર લેવલ પર જાઓ એ પ્રમાણે સિચ્યુએશન થોડી ચેન્જ થાય છે. પણ અત્યારે આપણે એ બધી ચર્ચા નથી કરતા. અત્યારે આપણે ખાલી એમ કહીએ કે એના પર 3 પોઈન્ટ છે અને નાઇટના પણ 3 જ પોઈન્ટ છે. હવે નાઇટ છે એનો સિમ્બોલ શું? તો એનો સ્પેલિંગ અલગ છે અને સિમ્બોલ અલગ છે. એમાં કે સાયલેન્ટ છે એક્ચ્યુઅલી. એટલે કહેવાય છે નાઇટ તો સ્પેલિંગમાં કે આગળ છે KNIGHT. ઓકે. સો આને આપણે શું કહીશું? ભાઈ નાઇટ તો સિમ્બોલ શું છે? N. કે સાયલેન્ટ છે આમાં કારણ કે કે કિંગ માટે યુઝ કરીએ છીએ આપણે એટલે એને કાઢી નાખ્યો એટલે અહીંયા આપણે યુઝ કરીશું N. પછી આવે અબાઉટ પોન. તો ભાઈ પોન કેટલા છે? બંને પાસે 8 છે. હવે અહીંયા છે કે મને બધાના આગળ જઈને રોલ પણ રાખ્યા છે કે ભાઈ કયા પીસનો શું. પોન માટેનો જે ઇનિશિયલ સિમ્બોલ છે which is P. હવે તમે એ યુઝ ના પણ કરો ને તો પણ એ પીચ એટલે પોન જ કન્સિડર થાય છે. બીજા બધામાં કેવું કમ્પલસરી લખવું પડશે. કિંગ A માટે, નાઇટ N માટે, બિશપ માટે B. પણ જો પોન માટે P નહીં લખો તો ચાલે. P લખો તોય ચાલે, ના લખો તોય ચાલે. બરાબર? કેવી રીતે? તો ચાલશે સીધું. હવે જ્યારે ફર્સ્ટ ઘર ઉપર હોય, ઇનિશિયલ સ્ટેપ ઉપર હોય અહીંયા તો એ સિંગલ સ્ટેપ પણ ચાલી શકે અને ડબલ પણ ચાલી શકે. તમારા મરજીની વાત છે. એને સિંગલ ચલાવવું છે કે ડબલ ચલાવવું છે. બરાબર? ઇનિશિયલ સ્ટેપ ઉપર એક સ્ટેપ પણ ચાલશે અને 2 સ્ટેપ પણ ચાલશે. અને મારશે કેવી રીતે? તો ભાઈ તો એક જ સ્ટેપ ક્રોસમાં મારશે. એ આપણે હમણાં આગળ એક્ઝામ્પલ સાથે સમજ. ટ્રાન્સફર્ડ ફ્રોમ વન સ્ક્વેર ટુ અનધર સ્ક્વેર. જ્યારે એક સ્ક્વેર થી
પોન મૂવ થઈને બીજા કોઈ સ્ક્વેરમાં જાય અથવા કોઈ પણ પીસ એક સ્ક્વેર થી બીજા સ્ક્વેર ઉપર જાય તેને આપણે કહીશું મૂવ, કે આપણે મૂવ કર્યો. ઓકે, એટલે મૂવ શું છે ખબર પડી ગઈ? કોઈ પણ પીસને એક સ્ક્વેર થી બીજા સ્ક્વેર પર લઈ જાઓ, પણ લીગલ રીતે. રૂખને સીધું ચલાવીને સીધા જગ્યાએ ક્રોસમાં ચલાવી નાખો તો ધેટ ઇઝ નોટ મૂવ. એને આપણે આગળ સમજીશું, એને ઇલીગલ મૂવ કહેવાય, એ આગળ આવશે. પણ મૂવ એટલે શું? જે પ્રમાણે એક્ચ્યુઅલી પીસ ચાલે છે, એક્ચ્યુઅલી મોબાઈલ કહીએ છીએ, એ વર્ડ આયો કેવી રીતે, મોબાઈલ નામ કેવી રીતે પડ્યું, તો જે હરી ફરી શકે છે, મૂવ થઈ શકે છે, એને આપણે કહીએ છીએ મોબાઈલ. આપણે ઘણી વખત જોતા હોઈશું બિલ ભરવા માટે પણ એક વેન હોય છે, એને આપણે શું કહીએ છીએ? મોબાઈલ વેન. સો ધેટ મોબાઈલ વર્ડ એટલે કે શું? જે હરી ફરી શકે, ધેટ ઇઝ મોબાઈલ. સો નાઉ વોટ ઇઝ મોબિલિટી? મોબિલિટી એટલે એ જે પણ વસ્તુ છે કે જે પણ પીસ છે જેટલા સ્ક્વેર પર જઈ શકે એને આપણે કહીશું એની મોબિલિટી. અને હમણાં આપણે જે પોઈન્ટ્સ ડિફાઇન કર્યા ને, એ પોઈન્ટ્સ કેવી રીતે ડિફાઇન કર્યા? એ મોબિલિટી પરથી ડિફાઇન થયા, એ કોઈ પણ રેન્ડમ રીતે ડિફાઇન નથી થયા. ઓકે, સો હવે આપણે વાત કરીએ કે ભાઈ મોબિલિટી શું છે. તો મોબિલિટી બધાને ખબર પડી ગઈ. કોઈ પણ લીગલ રીતે એક પીસ બીજા કોઈ સ્ક્વેર ઉપર જાય, જેટલા નંબર ઓફ સ્ક્વેર પર જઈ શકતો હશે એને આપણે કહીશું એની મોબિલિટી. બ્લોક પોન્સ, સામ સામે ફસાયેલા પોન છે તો આને આપણે કહીશું બ્લોક પોન્સ. હવે મેં જેવું આ કર્યું તો હવે આ પોન પાસે રાઈટ છે એટલે આને મારી શકે. ઓકે, સો આ જો આને મારશે પોન ટુ પોન તો લખાય કેવી રીતે? આને આપણે નોટેશન જોઈ આપણે થોડી વાર પછી જ વાત કરીએ. ચલો અત્યારે આને શું પોન થી પોન મારી. ઓકે, તો આ પોન અહીંયાથી ગાયબ થઈ ગયું ભાઈ, બરાબર? એવું નહીં કરવાનું ભાઈ બંને એક ઘરમાં જ રહે, જૂલ મિલ કે રહેંગે, એવું નહીં, બરાબર? તો એક પોન ત્યાંથી હટી જશે અને અહીંયા બીજું પોન આવી જશે. આને કહેવાશે કેપ્ચર. કેટલી? ક્લિયર થઈ ગયું બધાને? ચલો, સો અહીંયા તમે જોતા જશો, આપણે આગળ તો શીખવાના છે. અહીંયા જો NF3 લખેલું આવે છે. N એટલે શું? રાઈટ. F3 એટલે શું? આ સ્ક્વેરનું નામ. જે તમે નોટેશન હમણાં આપણે જ્યારે એલ્જિબ્રિક નોટેશન જોઈશું ત્યારે આ બધી વસ્તુ આપણે ડિટેલમાં સમજીશું. પણ તમે કોઈ પણ કરો એને લખી શકાય. ચેસમાં તમે જોતા હશો કે લોકો લખતા હોય છે રમતીઓ. એ શું કરતા હોય છે? આ વસ્તુ લખતા હોય. અને લખવું કેમ જરૂરી છે? સપોઝ આજે હું લેટ્સ સે તમારી સામે રમ્યો, તમે જીતી ગયા, હવે મને એવું થાય કે હા આ પ્લેયરનો તમારો રવ છે નેક્સ્ટ ટાઈમ, તો એ જે ગેમ રમ્યો તો એ ગેમને મેં લખેલી હોય તો એને હું એનાલાઇઝ કરીશ. એ એનાલિસિસ માટે એ વસ્તુની જરૂરી છે. એટલે ગેમ લખવી કેમ જરૂરી છે બધાને ખબર પડી ગઈ? તો આ રીઝન છે. અહીંયા તો આ રીતે બેઝિકલી અહીંયા મળે છે. તો હવે આને શું કર્યું? તો બે મારી દીધું. હવે બ્લેક પણ મારી શકે છે, આને પણ અને હવે કોને મારવું જોઈએ? અગર મારવું જ હોય તો ના મારવું તો કઈ મારવું જ હોય તો કોને મારવું? નાઈટ. કોણને નાઈટ ને. ઓકે, જો હવે તો હવે તેની મેક્સિમમ મોબિલિટી ક્યાં રહેવાની? સેન્ટરમાં, કારણ કે સેન્ટરમાંથી વધારે સ્ક્વેરમાં જઈ શકશે. સિમ્પલ. એટલે ચેસમાં સેન્ટરનું ઇમ્પોર્ટન્સ છે. સેન્ટરનું ઇમ્પોર્ટન્સ કેમ છે? ભાઈ મારે તમારે ચેસ શું છે? ચેસ ઇઝ નથિંગ બટ ધ વોર, રાઈટ? આપણે રિયલમાં જે વોર કરીએ છીએ ભાઈ એના જેવું જ છે, પણ બોર્ડ ઉપર છે. એટલે આમ કે ને અહિંસાવાળું યુદ્ધ છે. એટલે અહીંયા પોઈન્ટ એ છે કે તમારે જો તમારી આર્મીને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ જવી હોય તો એ કેસમાં શું કરવું પડે? ક્યાંથી પાસ થવું પડે? સેન્ટર. એટલે સેન્ટર પર કંટ્રોલ હોવો બહુ જ જરૂરી છે. પોન ચાલે સીધું, મારે ત્રાસ. નાઈટ અઢી સ્ટેપ ચાલે, અઢી સ્ટેપ મારે. ઓકે, ખાલી પોન જ ડિફરન્ટ છે મારવામાં અને ચાલવામાં. બાકી બધું લગભગ ચાલવામાં મારવામાં સેમ છે. નાઈટ કૂદી શકે, બીજો કોઈ પણ પીસ કૂદી શકે નહીં. તો સ્પેશિયાલિટી શું છે નાઈટની? કૂદી શકે. કૂદી શકે એટલે શું? ક્લોઝ પોઝિશનમાં તમને ફાયદો. જ્યારે બધું બ્લોક હોય ત્યારે નાઈટ તમને કામ આવે. છેલ્લે બહાર કાઢીએ છીએ. કેમ? કે રૂક ઘરે બેઠો આપણે એટલું જ સારું કામ કરે છે જેટલું સેન્ટરમાં કરે. ખબર પડી? એટલે રૂકનો રોલ શું? તો આ રોલ. ઓકે, કે ભાઈ એ ઓપન ફાઇલ જે હોય એ ઓપન ફાઇલને કંટ્રોલ કરવાનું કામ કોનું? રૂક. ઓકે,
ચલો હવે આ પોઝિશનમાં રૂખ તો અહીંયા 14 જગ્યાએ રહે છે, આ રૂખની મોબિલિટી 9. ઓકે ક્લિયર ને? હવે આપણે ગણવાની જરૂર નથી, હવે તમને બધાને ખબર છે કેપ્ચર ક્યારે થાય, પોતાનું કોણ તો શું થાય. સો નાઉ ઇટ ઇઝ ક્લિયર. હવે આપણે જે ક્વીન, તો જે રૂક અને ક્વીન બંને કામ કરે છે એવું કામ અહીંયા આ કરી શકે. तो दोस्तों अभी मैं चेस खेलूंगा आंटी के साथ. તો તમે શું કરી શકો? બની શકે. કોઈ પણ પીસ બનાવી શકો. ઓકે ક્વીન રૂક એ મૂવમેન્ટને થોડી અને છોડી દીધો પીસ, યાદ રાખજો, છોડી દીધો એ સ્ક્વેર ઉપર. મેં પીસ રમ્યો, બીજા કોઈ સ્ક્વેર ઉપર છોડી દીધો, તો હવે એને હું પાછો લઈ શકું નહીં. હા, પણ મેં આમ પકડી રાખ્યો તો. ઘણા લોકો આને પકડીને વિચારતા ત્યાં મૂકી પછી આમ હાથ રાખે પછી આમ 5 મિનિટ સુધી વિચારે. આપણે એક બીજું આગળ પણ એક મજાકની વાત પણ કહીશું. કિંગ શું કરે છે? સેલ્ફ ડિફેન્સ. મજાકની વાત છે, એવું નથી, પણ એક્ચ્યુઅલી જસ્ટ ખાલી કિંગ શું કરે કે તમારે જે લડવું હોય લડો, હું તો આરામથી ઘરે બેઠો છું, બરાબર, મને લઈ ના થવું જોઈએ, તમારે બધું જે થવું એ થાય, બરાબર. તો કેસલ કયા પર્પઝ માટે છે? હવે મેં જસ્ટ વર્ડમાં લખ્યું છે. ત્યારે એક વસ્તુ મારે તમને કહેવાની હતી, ધેટ ઇઝ વ્હાઇટ સાઇડ અને બ્લેક સાઇડ. તો જે વચ્ચેથી મેં એક હોરિઝોન્ટલ લાઈન કરી છે. ઓકે, તો આ જે વચ્ચેની લાઈન છે એમાં આ સાઈડનો પોર્શન છે એને આપણે કહીશું બ્લેક સાઈડ, અને આ સાઈડનો પોર્શન છે એને આપણે કહીશું વ્હાઇટ સાઈડ, બરાબર. અને બીજો એક આવો જે પોર્શન છે આને આપણે કહીશું કિંગ સાઈડ, અને આપણે આને કહીશું ક્વીન સાઈડ. જે દિશામાં કિંગ છે એને કહીશું કિંગ સાઈડ, અને આ સાઈડ છે એને કહીશું ક્વીન સાઈડ. આ ક્લિયર થઈ ગયું? હવે આની જરૂર પડશે એકચ્યુઅલી. हम लोग नीचे आ गए हैं नाश्ता करने के लिए. चाय और बिस्किट है नाश्ते में, तो अभी करेंगे नाश्ता. हम लोग लिफ्ट के द्वारा हम लोग यहाँ पे हम लोग ऊपर पहुँच गए हैं. नीचे क्या देख रहे हो? कितना मस्त है ये तो. और अभी हम लोग चेस खेलेंगे. બરાબર. બીજું, બંનેની વચ્ચે કોઈ પીસ ના હોવા જોઈએ, બરાબર. આપણે ધારો કે ક્યાંક ગયા બહુ ભીડ હોય તો માઈકને અડાડ દઈએ તો એવું ના થાય. એ બધા પીસ છે એ ખસશે, મૂવ થશે, એ પછી જગ્યા ખાલી પડશે તો જ કેસલ થશે. ઓકે, એટલે પહેલા કિંગ અને રૂકની વચ્ચે થશે, વચ્ચે કોઈ પણ પીસ ના હોવા જોઈએ. નાઇટ, બિશપ, ક્વીન, લોંગ સાઈડ કરતા હોય તો ક્વીન પણ, અને આ સાઈડ કરતા હોય તો ખાલી નાઇટ અને બિશપ ના હોવા જોઈએ, તો જ કેસલ થશે. રૂક મૂવ થઈ ગયો હોય તો કેસલ થશે નહીં. પણ કઈ સાઈડ? સ્ક્વેર આવશે, કારણ કે વચ્ચે કોઈ ના મારી શકે કે આમ કૂદતો જાય મારતો જાય ચાર પાંચ, એવું નહીં થાય. જે જગ્યા પર આવશે એ જ જગ્યા પર એ મળશે. ઓકે, સો એ વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની કે ભાઈ નાઇટ 2 એન્ડ હાફ ચાલે તો એ જ જગ્યા પર જ્યારે ફાઇનલ સ્ક્વેર આવે છે એ જ જગ્યા પર કેપ્ચર થાય. તો નાઇટે એને શું કર્યું? બીજો નાઇટ ડેવલપ થયો. હવે જો આને મારે તો આને મારી શકે ખરા, પણ સામે નાઇટ પણ મારી લેશે, તો આને કહેવાય સપોર્ટ કર્યો. તો અટેક અને સપોર્ટ અને ડિફેન્સ ત્રણેય ટર્મ ક્લિયર. તો અલાઉ કરતા નથી ચેકમાં બી
થવા દેતા નથી. ક્લિયર મહત્વનો છે કે મરવો ના જોઈએ, મરે નહીં એટલે શું ચેક પણ ના આવવો જોઈએ. અગર ચેક આવે તો દૂર કરવો પડે પછી જ થાય. તો અહીંયાથી તમે જો પાસ થવાના હો અને આ ક્વીન લેટ્સ સે અહીંયા હોત તો ના થાય. પણ અહીંયા અટેક આવે છે, લેન્ડિંગ સ્ક્વેર ઉપર અટેક છે ના, પાસિંગ સ્ક્વેર ઉપર અટેક છે ના, તો અહીંયા કેન્સલ થાય. હવે આ રૂટ ઉપર અટેક છે તો શોર્ટ કેન્સલ થાય. શું લેન્ડિંગ સ્ક્વેર ઉપર ચેક છે ના, શું પાસિંગ સ્ક્વેર ઉપર ચેક છે ના, તો કેન્સલ થાય. खबर पड़ी रूट ऊपर अटैक हुआ की फर्क पड़तो नहीं. अभी हम नीचे आ गए हैं और खाना शुरू हो गया है. खाने में है ढोकला, सब्जी, 2 सब्जी है लेकिन मैंने एक ली. रोटी है, पापड़ है, दाल चावल, गुलाब जामुन भी है. तो अभी खाना शुरू कर दिया है छाछ के साथ. अभी लंच करते हैं. अभी खाना खा लिया है और अभी हम लोग निकल पड़े हैं घर के लिए. निकल गए हैं घर के लिए गाइस हम लोग. और कैसे जाएंगे हम लोग आप आगे आके देखो होता है क्या. जब उपा तो कर रहे हैं काम तो वो नहीं आ सकते, फिर हमने भी कुछ बोला नहीं. तो अभी देखते हैं हम लोग कैसे जाए. गाइस अभी हम लोग BRTS में जाने वाले हैं, मतलब इलेक्ट्रिक बस में, क्योंकि दूसरी जो बस होती है वो तो अभी मिल नहीं रही. और अभी यहाँ पे चेक कर लेते हैं टाइमिंग कितना है. अभी हम लोग पहली बार GRTS बस में जाने वाले हैं. अभी जाते नहीं है. हाँ, एक भी बार मैं नहीं गया GRTS बस में. इलेक्ट्रिक बस होती है. 15-20 मिनट लगेगी ऐसा बोल रहे हैं. दो गाइस राइड बिजनेस चला गया. अभी बस आएगी, आई नहीं है अभी तक. तो यहाँ से दिखेगी गाइस बस आएगी तो. बस के लिए अलग से रोड बनाएंगे. बीच वाला जो आपको दिख रहा है वो अलग से बस के लिए रोड है. BRTS जो बस होती है उसके लिए रोड बनाए. मम्मी और मैं खड़े हैं यहाँ पे. नरोड़ा गांव अभी आएगी. कहाँ है नरोड़ा गांव? मेरे को दिख नहीं रहा. हाँ, अभी एक बस आएगी, उसके बाद एक बस आएगी, उसके बाद है तीसरे नंबर पे है गाइस. देखो नरोड़ा गांव. हम लोग GRTS बस में बैठ गए हैं. AC वाली बस है तो कभी भी ट्रैवल करना चाहिए तो GRTS बस में ट्रैवल करना चाहिए. सुकून मिलता है गाइस ऐसी गर्मी में. हम लोग घर पे आ गए थे और उसके बाद फिर मैं बहुत थका हुआ था, इसलिए आपको भी पता है हम लोग कितनी देर तक वहाँ पे थे. और फिर घर पे आए और उसके बाद फिर मैं सो गया था और मेरा ट्यूशन था, इसलिए फिर मैं जग कर फिर ट्यूशन गया. और ट्यूशन से आने के बाद खाना खाया और उसके बाद खेलने के लिए गया था. साइकिल चलाई और उसके बाद अभी मैं घर पे हूँ और स्कूल का भी होमवर्क किया. कल तो स्कूल जाना है. तो गाइस आपको आज का वीडियो कल कदाच से मैं सोच रहा हूँ, रुक जाओ, कल मैं वापस से जाने वाला हूँ मेरी मम्मी के साथ, ऐसा मैं सोच रहा हूँ. तभी देखते हैं कल क्या होता है. तो दोस्तों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना. आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.